conferência internacional aqui na Estância Árvore da Vida. E nós 생명나무 estamos no 수양관에서 segundo 또 한 dia da 번의 국제 conferência 집회를 e 하는 이 말씀 안에 들어오심을 환영합니다. a 오늘은 mensagem 두 번째 que nós 날입니다. vamos abordar agora é já a 오늘 mensagem de 아침 número 6, 메시지는 cujo 여섯 번째 título 메시지입니다. é A Vida é a 제목은 Luz dos Homens. A leitura 생명은 da 사람들의 Bíblia, 빛이라. João capítulo 1, 읽을 말씀은 versículos 요한복음 de 1장 4 a 11. 4절서부터 11절. Nós não conseguimos terminar ontem 어저께 우리는 메시지를 aquilo que 다 estava 교통할 수가 proposto, 없었습니다. mas 먼저 eu só 주님 queria 보여주신 그것을 다 dizer para 교통하지 vocês 못했습니다. que 그러나 내가 a 말하기를 원하는 palavra 것은 é vida. Quando a palavra 말씀은 flui. 생명입니다. Por isso 말씀이 que 흐를 적에 생명인 o 것입니다. 그렇기 Espírito 때문에 ele é 성령은 tipificado por água. 그 영은 Nós lemos 물로서 옆에가 versículo ontem 되었습니다. em João 어저께 capítulo 우리는 한 구절을 6, 봤습니다. versículo 요한복음 6장 63, que diz: 63절 거기서 말합니다. As palavras, o Espírito é o que dá vida. A carne 생명을 주는 것은 para 영이 nada aproveita. As 육은 palavras 무익하니라. que eu vos tenho dito são 내가 너에게 espírito 이른 말이 e são 영이요 vida. 생명이라. As palavras aqui, este termo 여기서 말하는 이 em 말씀 grego é 헬라어로서 rema. 레마입니다. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era a palavra. Aquela 요한복음 palavra 1장 em 1절에 grego 나오는 é 이 logos. 말씀은 헬라어로서 Nosso Senhor 로고스입니다. Jesus, ele é a palavra 우리 de 주 Deus, ele é 예수 o 그리스도는 logos de Deus. 하나님의 말씀이요 그분은 E 하나님의 quando 로고스이십니다. chega a sua 이 로고스가 igreja, 우리에게 올 que é 적에 o corpo de Cristo, 그의 esse 교회는 그분의 logos 몸으로서 passa 이 a 로고스는 se transformar em rema. Porque 레마로 a 변합니다. palavra 왜 그렇죠? passa a correr 왜냐하면 entre 말씀이 todos 흐르기 os 때문입니다. membros do corpo de Cristo. 모든 그리스도 몸의 지체들 가운데 흐를 적에 Essa 레마가 됩니다. palavra logo se 그래서 transforma em rema 이 로고스의 e 말씀이 passa 레마가 a ser 되는데 o Espírito. Ele é o Espírito que 그 corre 영으로서 entre os 흐르십니다. membros do corpo 그 de 영으로서 Cristo. 지체들 Por 가운데 isso, em João, 지체들 no capítulo 7, 가운데 흐릅니다. versículo 그래서 요한복음 7장 37 diz assim: No último dia, 37절에서는 grande dia 말합니다. da festa, 명절 levantou-se 끝날 곧 Jesus 큰 날에 e 예수께서 서서 exclamou: 외쳐 가라사대 Se alguém tem sede, 누구든지 venha a mim 목마르거든 e 내게로 와서 beba. 마시라. Quem crer em mim, 나를 como 믿는 diz a 자는 Escritura, do 성경의 seu 이름과도 같이 interior 그 fluirão 안에서 rios 생수의 de água viva. 강들이 Isto 흘러나리라. ele disse com respeito 이는 ao 그를 Espírito 믿는 que 자의 acabou 받을 de 그 receber 영을 os 가르쳐 que nele 말씀하신 것이라. crescem, pois o Espírito até 예수께서 aquele 아직 momento, 영광을 받지 못하신 거로 portanto, 성령이 Jesus 아직 저에게 não havia 계시지 sido 아니하시더라. glorificado. Quer dizer, quando nosso Senhor Jesus morreu 우리 na 주 cruz, 예수께서 십자가에 realizando 죽으시고 eterna redenção pelo homem 영원한 구속을 e 사람을 위해서 perdão 행하시고 dos nossos pecados e nos 우리의 deu 제3을 e 가져오셨고 nos deu 하나님과 우리를 paz com 화목하게 Deus. 하시고 E não só isso, 하나님과 ele se 평강을 누리게 entregou 하며 o 그뿐만 Espírito 아니라 que entrou 그분은 em 그 nós 영이 되어 definitivamente. 되심으로써 그를 믿는 모든 사람 Você 안에 crê em 들어가신 Jesus? 것입니다. 당신은 예수를 Você 믿습니까? creu em Jesus? 당신이 예수를 믿었다면 당신은 그 영을 O Espírito 받았습니다. dentro de você não é 당신 안에 있는 um poço 그 영은 de água parada. O Espírito está dentro de você. 머물러 있는 물이 아닙니다. 우리 안에 있는 물은 이 영은 물로써 Quem crer em mim, como diz a Escritura, 흘러 넘친다고 do 말했습니다. seu 나를 interior 믿는 그 사람은 그 fluirão 안에서 rios de 생수의 água 강이 viva. 흘러나리라. Essa água, esse espírito, 이 essa 물은, água que não pode 이 ficar 영은 parada. Essa água 멈춰서는 안 되는 flui. 것입니다. 이 물은 흐릅니다. 요한복음 4장에서 A mulher 주님은 samaritana 말씀하셨습니다. 사마리아 여인에게 말씀하셨습니다. que quem beber da água do mundo, da água 세상의 물을 먹는 자는 da busca
결혼해서 행복을 추구하고 하지만은 목마르게 됩니다. 14절. 그러나 내가 주는 물을 먹는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 반대로 나의 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 한 컵의 물이 아니라 내가 주는 물은 그 안에서 솟아나는 샘물이 되리라. 영원토록 솟아나는 샘물이 되리라. 그래서 사랑하는 형제들이여, 로고이신 그리스도, 그분은 하나님을 우리에게까지 가져오셨습니다. 그러나 원천에 있던 그 물을 가져오신 것입니다. 주님은 샘물로서 또한 사람들에게 이 물을 가져오셨습니다. 주님은 2000년 전에 이 땅에 오시고 죽으셨습니다. 그러나 이제 그는 다른 보혜사 성령으로서 그 영으로서 이제 샘물로 솟아났습니다. 생수의 강으로 흐르십니다. 오늘날까지 흐르시는 것입니다. 그렇기 때문에 그 영은 멈춰있지 않습니다. 한 교리가 아니라는 것입니다. 죽은 가르침이 아니라는 것입니다. 그러나 흐르는 샘물이 있습니다. 강물이 있습니다. 주 예수요. 의사인 형제들 또 그 종류의 직장을 가진 사람들은 압니다. 사람이 생명을 유지하기 위해서는 우리 몸 안에 있는 피가 흐를 필요가 있다는 것을 압니다. 피는 흐를 필요가 있습니다. 모든 몸의 지체에게 흐를 필요가 있습니다. 그래서 우리가 발견한 것은 바로 하나님 말씀 안에 잠김인 것입니다. 우리가 하나님 말씀에 잠기는 것은 우리가 서로 화답하게 됩니다. 그리스도의 말씀을 화답합니다. 우리가 서로 화답함으로 말미암아 우리는 이 말씀이 우리 가운데 흐르게끔 허락하는 것입니다. 이 말씀이 우리 가운데 흐를 적에 이 피는 우리 가운데 흐를 뿐만 아니라 우리 가운데 흐를 적에 영양분을 가져갑니다. 모든 영양분, 모든 세포와 모든 지체에게 몸의 지체들은 이 영양분을 필요로 합니다. 그리고 또 모든 세포에게 피는 산소를 가져갑니다. 그것은 허파를 통해서 이제 피가 산소를 가져가서 세포 안에 에너지가 되고 몸에 에너지가 되는 것입니다. 그뿐만 아니라 이 피는 모든 배설물들을 또한 청소합니다. 가져갑니다. 배설물을 배출합니다. 몸에게 좋지 않은 모든 것을 처리합니다. 내보냅니다. 우리 옛사람을 처리합니다. 옛 창조를 처리합니다. 흑암에 속한 모든 것들, 죽음에 속한 모든 것들, 천연적인 그러한 삶, 이 피가 그 모든 것을 청소합니다. 우리에게 건강을 가져올 뿐만 아니라 이렇게 또한 피 없는 것들을 배출합니다. 그래서 어저께 말씀은 인간적으로 말해서 표현하기가 힘든 말씀이었습니다. 그러나 하나님이 우리에게 빛을 줬습니다. 말씀은 생명인데 말씀이 우리 가운데서 피처럼 흐를 적에 생명인 것입니다. 말씀이 우리 가운데 피처럼 흐를 적에 교통을 가져옵니다. 그리스도 몸의 지체 가운데 교통을 가져옵니다. 오늘 아침에 우리는 주님의 상에서 떡을 떼었습니다. 이 심볼로 쓰여 있는 상에 있는 것은 떡과 잔입니다. 떡은 우리를 위해서 나뉘어지신 그리스도의 몸을 상징하는 것이요. 그렇게 함으로써 우리가 그리스도의 교통 안에 들어가게 됩니다. 이 몸의 지체로서 교통하게 되는 것입니다. 그리고 또 피는 이 한 잔, 이것은
그리스도의 피의 교통인 것입니다. 이러한 교통, 이것이 하나님이 갈망하시는 바요. 그리스도의 몸 안에서 주님은 이것을 산출하기 원하십니다. 그래서 나는 어저께 언급했습니다. 요한 1서의 말씀을 다시 한번 보죠. 요한 1서 1장 1절. 태초부터 있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요, 눈으로 본 바요, 주목하고 우리 손으로 만진 바라. 이것이 바로 생명의 말씀에 관한 것입니다. 생명의 말씀을 말하는 것입니다. 생명을 가져오는 말씀, 생명으로 이끄는 말씀, 말씀은 통로로서, 수단으로서 이 말씀이 사람에게까지 옵니다. 누가 이 생명의 말씀입니까? 그리스도 자신입니다. 이 생명이 나타나신 바된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바 된 자니라. 형제들이여, 예수 그리스도께서는 말씀이실 뿐만 아니라 생명을 가져오시는 말씀일 뿐만 아니라 여기서 확증하는 것은 예수 그리스도는 영원한 생명 자체라는 것입니다. 그래서 예수 그리스도는 우리에게 하나님의 생명을 가져오는 수단일 뿐만 아니라 예수 그리스도 자체가 영원한 생명으로서 하나님이 우리에게 흘러들어오는 것입니다. 3절은 말합니다. 그렇기 때문에 우리가 보고 들은 바를 너에게도 전하니 너희로 하여금 사귐이 있게 하려 함이니. 여기서 말하는 분은 바로 사도 요한인 것입니다. 사도 요한은 그 당시에 그는 통로였습니다. 하나님의 은혜를 분배하는 자였습니다. 하나님의 교회에게 분배하는 자였습니다. 그에게는 의무가 주어졌는데 이 말씀을 전할 필요가 있었습니다. 귀로 듣고 보고 이것을 너에게 전하노니 생명의 말씀이라고 말했습니다. 요한이 선포한 말씀은 그 당시에 선자의 말씀이었습니다. 이 선자의 말씀은 흐를 필요가 있습니다. 그리스도 몸의 지체들 가운데 흐를 필요가 있습니다. 이 말씀이 흐를 적에 교통을 산출합니다. 사도들과 함께 교통하게 하며 말하는 자와 함께 교통하게 합니다. 하나님의 은혜를 분배하는 그러한 통로들과 함께 교통하게 합니다. 그러나 이 교통은 사도들하고만 하는 교통이 아닙니다. 사도들은 한 수단입니다. 방법입니다. 연결하는 수단인 것입니다. 통로일 뿐입니다. 원천과 연결하는 통로입니다. 그러면 원천은 누구입니까? 우리의 하나님과 우리의 교통은 아버지 하나님과 하는 교통인 것입니다. 우리의 교통은 원천으로서 아버지 하나님이 있고 그의 아들 예수 그리스도인 것입니다. 오늘날 우리는 전진할 필요가 있습니다. 여기서 말합니다. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라. 요한복음 1장. 빛이 어둠의 빛이 돼. 어둠이 그를 이기지 못하였습니다. 나는 오늘 좀 더 전진할 필요가 있습니다. 내가 전진하는데 이 말씀이 그리스도의 몸의 지체들 가운데 흐르기를 원하며 각 사람에게 생명을 가져가고
이러한 우리 가운데 흐르는 이 생명이 사람들에게 비친 것입니다. 여기에 대해서 메시지를 전하는 것은 쉽지가 않습니다. 매우 어렵습니다. 내가 이것을 어떻게 설명하겠습니까? 그러나 하나님의 은혜로서 주님은 우리에게 항상 신실하십니다. 그분은 우리에게 뭔가를 계시하기 원하십니다. 크리스찬, 사람 가운데 크리스찬들, 우리는 크리스찬의 좋은 삶을 살기 원합니다. 하나님을 기쁘게 하기 원하며 우리가 하는 모든 걸 통해서 하나님을 기쁘게 하기 원합니다. 우리는 빛 가운데 행하기 원합니다. 우리의 행함, 이 땅에서의 행동, 행위, 크리스찬의 합당한 삶을 살기를 원합니다. 그렇지 않습니까? 뭔가 잘못된 것을 행하기 원치 않습니다. 어떤 크리스찬도 잘못된 길을 가기를 원치 않을 것입니다. 그래서 빛 가운데 행할 필요가 있는 것입니다. 그러나 형제들이요, 오늘 아침에 나는 어려운 숙제가 있습니다. 나는 형제들이 보여주기를 원하는데 하나님이 우리에게 빛으로 주기를 원하시는 것은 어떠한 우리의 행동의 원칙만을 주는 것이 아니라 우리가 옳은 일을 해야 되고 성경에서 말하는 그 안에서 행해야 되고 아직도 이러한 빛을 말하는 것이 아닙니다. 하나님이 우리에게 주기를 원하시는 빛은 이것이 아닙니다. 하나님이 우리에게 주시는 빛은 생명 가운데 있는 빛인 것입니다. 우리 가운데 생명이 흐를 적에 우리가 말씀 안에 잠기고 우리끼리 서로 선지자의 말씀을 화답할 적에 이 말씀이 우리에게 생명을 산출합니다. 이러한 하나님의 생명이 바로 빛인 것입니다. 생명은 빛입니다. 내가 어떠한 크리스찬의 올바른 행동을 하는 그런 문제가 아닙니다. 여기에는 차이점이 있습니다. 오늘 이 아침에 우리는 여기 차이점을 분명히 할 필요가 있습니다. 생명은 사람들의 빛이라. 뭔가 우리를 인도하는 그런 책이 아닙니다. 하나님이 우리에게 주길 원하는 그런 법칙이 아닙니다. 그렇기 때문에 우리는 지속적으로 읽을 필요가 있습니다. 요한복음 1장 5절. 요한일서 1장 5절. Então vocês perceberam que na sequência João fala da palavra da vida. 순서로 요한은 생명의 말씀을 교통하고 생명의 말씀의 흐름을 말합니다. 그리스도 몸의 교통을 말하는 것입니다. 이러한 교통 가운데 우리는 또 하나의 성분이 필요합니다. 우리가 알아야 되는 것은 하나님은 빛이라는 것입니다. 하나님은 빛이요 그 안에 어둠이 조금도 없으시니라. 요한일서 1장 5절. Aí no versículo 6, 6절에 갑자기 부정적인 것을 말합니다. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어두운 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와. 이상하지 않습니까? 우리는 생명의 말씀, 그리스도요, 그리고 영생, 그런 그리스도로서 우리에게 생명을 가져오시는 분이십니다. 그리고 또 우리는 교통을 여기 말하고 있는데 그것은 그리스도의 몸 지체들 가운데서 흐르는 흐름으로서 생명을 가져오고 교통을 가져옵니다. 그러다 갑자기 요한은 우리에게 빛에 대해서 말합니다. 하나님은 빛이라고 말합니다. 그 안에 어둠이 없다고 말합니다. 그런 다음에 또 다시 갑자기 또 뭔가
좋지 않은 그러한 것, 그런 식으로 교통합니다. 만약 우리가 하나님과 사귐이 있다고 어두운 데 가면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와. 왜 갑자기 빛을 말하다가 빛을 갑자기 말합니까? 잊어서는 안 됩니다. 우리의 조건, 과거에는 어둠이었습니다. 그렇지 않습니까? 당신은 세상 가운데 살고 거기에 흑암의 권세 밑에 노예로 살았습니다. 어둠 가운데 살았습니다. 그리고 복음은 오늘날 당신에게까지 왔습니다. 당신은 예수 그리스도를 믿었고 갑자기 주님이 빛의 왕국을 가져왔습니다. 그러나 아직 우리 안에 초연적인 우리 삶 가운데 어두운 부분들이 있습니다. 그렇지 않습니까? 이것은 우리의 교통을 매우 방해합니다. 우리 가운데 생명의 흐름을 막습니다. 그렇기 때문에 우리가 긍정적인 것을 다루며 생명의 말씀, 그리고 말씀의 흐름을 말합니다. 그리고 교통, 그리스도의 몸의 지체 가운데 교통을 말합니다. 그러나 우리는 빛을 처리할 필요가 있습니다. 빛만이 어두움을 드러냅니다. 에베소서 5장 8절. 에베소서 5장 8절. 너희가 전에는 어둠이더니 나를 이해합니까? 우리가 즉시로 빛을 말할 필요가 있습니다. 왜냐하면 우리가 어둠이었기 때문입니다. 어둠 가운데 살았습니다. 우리 행함들은 어두운 가운데 행함인 것입니다. 우리가 어떻게 살았었습니까? 6절을 보십시오. 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이를 인하여 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 저희와 함께 참여하는 자가 되지 말라. 우리가 어떻게 하나님에게 속하죠? 하나님의 생명 가운데 속하게 되죠? 참여하게 되죠? 아직도 우리가 어둠의 행위를 하고 있다면, 우리가 흑암에 속해 있다면 우리는 빛에 속할 수가 없습니다. 그래서 우리가 처리해야 될 부분인 것입니다. 그렇지 않습니까? 지금 처리하지 않겠습니까? 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 이제 형제들은 빛입니다. 그렇기 때문에 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 이해합니까? 빛의 열매는 모든 착함과 그리스도의 몸 지체들 가운데 생명 가운데 교통을 갖기 원한다면, 그리스도의 몸의 지체들 가운데 교통을 갖기 원한다면 우리에게 착함이 필요합니다. 모든 착함이 필요합니다. 악함이 아니라. 우리가 지체들 가운데 악을 추구하고 다른 이들을 넘어뜨리고 하는 이런 것이 아니라 우리 가운데 모든 착함과 의로움과 불의가 있어서는 안 됩니다. 진실함에 있느니라. 진리에 대해서 좀 이따 교통할 것입니다. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 형제들이여,
하나님은 우리에게 그분의 말씀을 가져오고 있습니다. 이 말씀은 우리에게 생명으로 옵니다. 그리고 이 생명은 사람들의 빛입니다. 그렇기 때문에 선지자의 말씀을 받는 우리들은, 말씀 안에 잠기는 우리들은 흑암에 열매 없는 그런 것과 상관이 없는 자들입니다. 우리는 이런 일에 참석해서는 안 됩니다. 당신은 담에서 벗어날 필요가 있습니다. 담 위에 머물러 있지 마십시오. 당신은 결정할 필요가 있습니다. 당신이 빛인가 아니면 어둠에 속했는가? 당신이 우리들 가운데 그러나 아직도 어둠과 연결이 되어 있다면, 불순종에게 연결되어 있고 부정적인 죽음이 있는 그러한 부정적인 말과 관련되어 있고, 그렇게 한다면 이제 당신은 결정할 때가 되었습니다. 벽 위에서 나오시기 바랍니다. 그리고 어두운 일을 책망하시기 바랍니다. 그리고 빛으로 오시기 바랍니다. 역대하 20장 여호사밧이 어찌할 바를 모를 적에 적의 큰 수가 유다를 둘러쌌습니다. 이길 수가 없었습니다. 그래서 여호사밧은 하나님에게 도움을 청했습니다. 하나님은 선지자를 보냈습니다. 선지자는 그에게 말했습니다. 걱정하지 말라. 이 싸움은 너의 싸움이 아니다. 이 싸움은 하나님에게 속했다. 그러나 하나님이 싸울 거니까 우리는 그냥 가만히 서서 보는 것이 아니라, 선지자는 이렇게 말했습니다. 너희는 준비됐느냐? 준비되어서 위치를 지키라. 하나님 편에 있는가? 그러면은 벽에서 내려올 필요가 있습니다. 당신은 위치를 지킬 필요가 있습니다. 빛 가운데 위치를 지키고 어두운 일을 책망하시기 바랍니다. 12절. 저희의 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러움입니다. 흑암의 일들을 행하는 자들은 수모사합니다. 거짓된 것을 생하며 거짓된 말을 쓰며 그들이 수모사하는 것들은 부끄러운 일들입니다. 그러나 책망을 받는 모든 것이 빛으로 나타나나니 나타나는 것마다 빛이니라. 빛은 매우 강합니다. 빛은 흑암이 빛과 싸울 수가 없습니다. 언젠가 에너지가 끝이 나서 내가 사는 아파트에 불이 나갔습니다. 그래서 나는 그 차고로 내려갔을 적에 거기 창문이 없었기 때문에 완전히 흑암이었습니다. 그래서 주차장으로 내려갔어. 내가 몇 걸음 앞 적에 내가 어디 있는지를 모르게 되었습니다. 내가 어느 쪽을 가는지도 모르게 되었습니다. 완전히 흑암이었기 때문입니다. 한 발자국도 볼 수가 없었습니다. 내 코앞도 볼 수가 없었습니다. 이 순간 흑암이 그 분위기를 주관합니다. 나는 어찌할 바를 몰랐습니다. 어디로 갈지를 몰랐습니다. 그러나 멀리서 한 차가 들어왔습니다. 작은 빛이 비쳤습니다. 그때부터 나는 내가 어디 있는지를 보게 되었습니다. 흑암은 빛을 이길 수가 없습니다. 성냥 하나로 킨 빛이라 할지라도 흑암은 밀려납니다. 도망갑니다. 흑암은 빛을 이길 수가 없습니다. 그렇기 때문에 형제들은 담에서 내려나와서 빛으로 오시기 바랍니다.
빛 가운데 있는 자는 두려워할 필요가 없습니다. 이제 우리는 요한일서로 다시금 가서 그렇기 때문에 우리는 죄 문제를 해결할 필요가 있고 우리는 그러므로서 하나님과 교통을 가질 수가 있습니다. 만일 우리가 죄 없다 하며 스스로 내 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 그분은 만일 우리가 6절 하나님과 사귐이 있다고 어두운 가운데 가면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와. 저가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 가면 우리가 서로 사귐이 있고 우리가 왜 빛을 가질 필요가 있죠? 사귀기 위함인 것입니다. 하나님의 생명이 우리 가운데 흐르고 선지의 말씀이 우리 가운데 흐를 적에 우리는 더 많은 교통을 갖게 되고 그럴 적에 우리 생명은 자라게 됩니다. 우리가 이것을 원합니다. 그러나 우리가 죄 문제를 해결하지 않는다면 우리는 교통을 유지할 수가 없습니다. 서로 교통할 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님은 빛이기 때문인 것입니다. 그리고 예수 그리스도의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요. 우리가 빛 가운데 행한다면 우리에게는 해결책이 있습니다. 죄를 향하여 해결책이 있습니다. 우리에게는 예수의 피가 있습니다. 그의 아들의 피인 것입니다. 그 피는 능력이 있습니다. 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 능력이 있습니다. 그러나 만일 우리가 죄 없다 하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요. 해결책이 무엇입니까? 9절입니다. 해결책이 무엇이죠? 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 고집피지 마십시오. 당신이 옳다고 고집피지 마십시오. 당신이가 죄가 없다고 거짓말까지 하지 마십시오. 가장 좋은 것은 우리가 겸비케 되고 빛을 받아들이고 우리의 죄를 고백할 필요가 있습니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 그리고 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것이요. 그렇기 때문에 형제들이여 우리 가운데 어느 누구도 우리가 죄가 없다고 말할 수가 없습니다. 우리는 아직도 어떤 쪽에 죄로 인해서 우리가 실패할 수 있습니다. 그러나 우리가 죄에게 질 적에 우리는 구할 길이 있습니다. 흑암 가운데 계속 살지 않고 하나님과의 교통이 끊어지는 그런 삶이 아니라 또 형제들과의 교통이 끊어지는 그런 삶을 살아서는 안 됩니다. 그렇기 때문에 먼저 우리는 우리의 죄를 고백할 필요가 있습니다. 그렇다면 하나님은 의롭고 신실하고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리 모든 불의에서 우리를 깨끗하게 하실 것입니다. 그러나 만일 우리가 범죄하지 아니했다 하면 하나님을 거짓말하는 자로 만드는 것이니 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하리라. 우리 가운데 흐르는 이러한 말씀, 당신이 거짓 가운데 있고 흑암 가운데 있다면 말씀이 당신 안에 없다는 것입니다. 주 예수여. 다른 또 면에 들어갑니다. 얼마나 요한이 놀랍습니까? 요한은 우리를 문자의 표면적 가운데만 우리가 머물기를 원치 않습니다. 요한은 우리를 높은 곳으로 있기를 원합니다. 위를 바라보기 원합니다. 이러한 구절들은 그 가운데에서 우리가 핵심이 무엇인가를 볼 필요가 있습니다. 표면적으로 봐서는 안 됩니다. 그래서 우리에게는 생명의 말씀이 있고 그건 우리에게 영생을 가져옵니다. 그리고 또 우리에게 무엇이 있죠? 그 통로인 그러한 사도들이 연결합니다. 그리스도의 몸 지체들과 선지자의 말씀을 통해서 교통으로 이끕니다. 교통은 하나님과의 교통이요. 예수 그리스도와의 교통이요.
또한 이 말씀은 우리에게 우리를 빛으로 이끌며 우리가 서로서로 교통하기 위해서는 우리는 하나님과 교통을 지속적으로 가질 필요가 있습니다. 우리의 죄를 해결할 필요가 있습니다. 우리가 우리의 죄를 해결한 다음에, 우리의 죄를 고백한 다음에 우리는 교통을 회복합니다. 그럴 적에 말씀이 우리 가운데 있고 우리 가운데 피처럼 흐르게 되는 것입니다. 이해가 갑니까? 요한은 우리를 이끌기 원합니다. 어떠한 그 빛을 어떠한 법칙으로서 훼손된다 안 된다 이것이 아니라 이것은 생명으로 말씀으로 우리 죄를 자백함으로써 오는 것입니다. 요한은 또한 또 한 면을 교통하기 원합니다. 5절, 2장 5절. 2장 1절은 나의 자녀들아 내가 이것을 너희에게 쓰면 너희가 죄를 범치 않게 하려 함이요 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도입니다. 그는 값을 치렀습니다. 우리 죄를 위해서 구속을 했고 우리뿐만 아니요 또 온 세상의 죄를 위해서 했습니다. 우리는 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄을 알 것이요 주 예수. 저를 아노라고 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 아니하되. 이제 내가 이 모든 것을 교통할 것입니다. 그러나 누구든지 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 되었나니. 또 하나의 면이 들어왔습니다. 사랑을 말합니다. 요한은 생명의 말씀으로 시작했습니다. 영생을 그 다음에 말했습니다. 사도가 하나님과 우리를 연결한다고 말했습니다. 그리스도 몸 안으로 교통으로 이끌는다고 말했습니다. 그래서 요한은 그 다음에 빛을 말합니다. 우리의 죄 문제를 얘기를 합니다. 빛을 말한 다음에 이제는 사랑을 언급합니다. 사랑이 없이 어떻게 우리끼리 우리의 교통을 유지하죠? 하나님은 에베소서와 골로새를 통해서 하나님은 사랑의 천을 짜시기 원하십니다. 우리 가운데 흐르는 선제의 말씀은 생명을 산출하며 우리 가운데 교통을 산출합니다. 뭘 산출하기 위함이죠? 바로 이 사랑의 천을 짜기 위함인 것입니다. 그래서 또 하나의 한 면이 또 여기 교통됩니다. 6절. 저 안에 거한다 하는 자는 그의 행하는 대로 자기도 행할지니라. 사랑하는 자들아 내가 새 계명을 너에게 쓰는 것이 아니라 너희가 처음부터 가진 옛 계명이니 이 옛 계명은 너희 들은 이 말씀이거니와 너희가 들은 이 말씀인 것입니다. 하나님의 말씀은 명령입니다. 그러나 다시 내가 너희에게 새 계명을 쓰노니 저에게서와 어둠에서도 참된 것이라. 봅니까? 하나님의 말씀은 명령입니다. 이 명령은 참 진리요 우리 안에 거합니다. 왜 그렇죠? 이는 어둠이 지나가고 참빛이 벌써 비춤이니라. 참된 빛, 참빛, 이 벌써 비춤이니라. 참빛, 이 비치느니라. 이것은 문자의 빛의 말씀이 아니라 어떠한 우리 태도를 고치는 그러한 법칙의 말씀이 아니라 그것은 하나님의 생명 안에 있는 그 빛의 말씀인 것입니다. 9절에서는 또 하나를 가져옵니다. 빛 가운데 있다 하며 그 형제를 미워하는 자는 지금까지 어두운 가운데 있는 자요. 그래서 죄 문제뿐만 아니라 우리의 형제 간의 관계, 형제를 미워하는 것.
형제님 뭐나 합니까? 이것은 매우 악합니다. 크리스천들이 좋은 행실을 갖기 원하고 크리스천들이 서로 의견이 갈릴 적에 어떤 교리를 갖고 하나가 안 될 적에 서로 싸웁니다. 형제를 이 세상 사람들보다도 더 악한 적으로 취급합니다. 그렇지 않습니까? 그래서 어둠 가운데 있으면 죄 문제뿐만 아니라 형제를 미워하는 면이 있습니다. 나는 그와 동의할 수 없고 나는 그를 증오한다. 동의 안 할 수는 있습니다. 그러나 증오하는 것은 어두운 행실인 것입니다. 그의 형제를 미워하는 자는 어둠 가운데 있고 또 어둠 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 그러나 그 형제를 사랑하는 자는 빛 가운데 거하여 자기 속에 꺼리낌이 없느니라. 빛 가운데 있는 자는 꺼리낌이 없습니다. 어둠 가운데 있는 자는 넘어집니다. 아무것도 아닌 일을 갖고 넘어집니다. 왜냐하면 어둠 가운데 있기 때문인 것입니다. 이해가 갑니까? 당신이 어둠 가운데 있다면 아무것도 아닌 일 갖고 상처를 받습니다. 문제로 삼습니다. 당신이 비판적이기 때문에 그 안에 일어나는 어떤 일정한 일이 있을 적에 그것으로 넘어집니다. 당신이 빛 가운데 있지 않기 때문에 어두운 가운데 있기 때문에 앞을 보지 못합니다. 그러나 빛 가운데 있는 자는 넘어지지 않습니다. 꺼리낌이 없습니다. 11절 그 형제를 미워하는 자는 어둠 가운데 있고 또 어둠 가운데 행하며 갈 곳을 알지 못하나니 이는 어둠이 그의 눈을 멀게 하였음이니라. 그렇기 때문에 형제들이여 우리는 요한 1서로 다시 돌아와서 그 안에 생명이 있었으니 사람들의 빛이라. 요한복음 1장으로 돌아와서 그 안에 생명이 있었으니 이것은 사람들의 빛이라. 이 생명은 사람들의 빛이라. 지금까지 나는 영을 쫓아서 막 교통하고 있습니다. 내가 준비한 것에 의존하지 않고 영을 쫓아 교통하고 있습니다. 그래서 빛은 생명이 그 안에 있습니다. 말씀 안에 생명이 있고 그리스도는 영원한 영생이요. 그리고 그리스도가 사람의 빛인 것입니다. 우리 삶에서 빛을 가져오는 것은 생명인 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 생명 가운데 있고 말씀 안의 잠김을 통해서 흐름이 있을 적에 이 빛, 생명은 우리에게 빛을 가져옵니다. 누가 이거 해서는 안 된다, 된다 이렇게 외부적인 문제가 아닙니다. 생명이 우리에게 비친 것입니다. 그리고 빛이 어둠에 비치되 어둠이 깨닫지 못하더라. 약간의 빛을 비칠 적에 온 분위기를 밝힙니다. 그래서 어둠이 빛과 상대가 되질 않습니다. 그래서 우리는 빛과 대응할 필요가 있습니다. 내가 지속적으로 교통하기 전에 나는 요한복음 1장 14절로 교통할 필요가 있습니다. 14절 말씀이 육신이 되어 로고스 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시며 하나님의 은혜로서 그리스도는 말씀으로써 하늘에만 머물지 않으셨습니다. 그분은 우리의 필요를 아셨고 하나님은 주기를 원하시는 하나님, 이 우주에 주시는 하나님, 그분이 받을 필요가 있는 사람에게 주기를 원했습니다. 사람이 타락했다 할지라도
흑암의 권세에 포로가 된 상태에 있지만, 그리고 사람은 육신이 되었습니다. 그런데 말씀이 육신이 되었습니다. 로고스가 육신이 된 것입니다. 우리 가운데 거했습니다. 우리 가운데 거하심에 이것은 성막을 친다는 뜻입니다. 우리 가운데 성막을 쳤다는 것입니다. 다음 메시지에서 이것을 교통하기 원합니다. 은혜와 진리가 충만하더라. 예수는 말씀으로써 생명을 가져오셨습니다. 우리에게 빛을 가져오셨습니다. 그리고 은혜를 가져오셨습니다. 질 또한 진리를 갖고 왔습니다. 그래서 이 아침에 내가 이것을 설명할 필요가 있습니다. 어디로부터 은혜가 왔습니까? 에베소서 2장에서는 여기서 말합니다. 한번 보죠. 은혜가 우리한테가 와서 우리를 구원했다고 말합니다. 2장 1절 너희 허물과 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡는 자를 따랐나니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사하시는 영이니라. 사람의 문제는 항상 불순종에 있습니다. 전에는 우리도 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음에 원하는 대로 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀들이었더니 우리는 이러한 그 비참한 상태 가운데 있었습니다. 불순종의 자들 가운데 있었고 이제 불순종하는 자들 가운데 역사하는 지속적으로 우리는 육신 가운데 거할 수가 있습니다. 그렇지만 4절 긍휼에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그 큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 우리는 은혜로 구원을 얻은 것이라. 여기에 은혜를 연결할 수 있습니까? 뭐라 연결하죠? 은혜는 사람에게 온 것은 값없이 우리에게 왔는데 하나님의 큰 사랑 때문에 온 것입니다. 하나님이 사랑 자체가 아니었다면, 하나님이 큰 사랑으로 우리를 사랑하지 않았다면 은혜가 우리까지 오질 않았을 것입니다. 은혜가 무엇이죠? 은혜는 하나님이 그리스도를 통로로 삼고 우리에게까지 와서 하나님의 모든 부여함을 가져오는 것입니다. 하늘에 속한 모든 축복을 가져오는 것입니다. 하나님의 생명, 하나님의 본질, 그래서 하나님의 속성, 그리스도 자신, 그분의 그 인성에서의 완벽한 삶, 그분이 이 땅을 사신 다음에 이러한 은혜는 그것까지도 포함을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 하나님은 그분의 그의 큰 사랑으로 인해서 사람에게 필요한 모든 것, 하나님의 뜻 가운데 그러한 삶을 살게 되는 것입니다. 이것이 바로 은혜인 것입니다. 이것을 인해서 우리는 아무 값을 치르지 않았습니다. 당신과 나는 이것을 값없이 얻었습니다. 값 치르지 않고 얻었습니다. 하나님의 아들이 값을 치르신 것입니다. 우리는 오로지 주 예수여 나는 당신을 믿습니다. 이렇게 말할 적에 값없이 우리는 얻었습니다. 그리스도를 얻었고 그리스도를 통해서 우리는 하나님을 은혜로서 은혜 강으로서 누리게 되는 것입니다. 그러게 하나님은 사랑이시요 하나님의 갈망은 우리에게 그분 자신을 은혜로 주시기 원하십니다. 하나님은 하늘에서 사랑이시고 그러기에 그리스도를 우리에게 보내서 이 땅에 아들은 오셨고 그분이 무엇이 되었죠? 은혜로 오신 것입니다. 은혜이신 것입니다. 이해가 갑니까? 그
그 양극을 볼 적에 동일한 것입니다. 우리가 받은 그 사랑, 다른 위에 우리가 받은 은혜를 볼 적에 하늘 쪽에서는 사랑이요. 우리가 은혜를 누린다면 사랑을 받게 되는 것입니다. 그래서 말씀이 육신이 되었고 우리가 육신 가운데 거하시고 그렇기 때문에 은혜와 진리가 충만하게 된 것입니다. 진리는 어디로부터 왔죠? 우리가 요한 1서를 얼마 전에 읽지 않았습니까? 그가 뭐라고 말하죠? Versículo 5, ora, a mensagem da parte dele 5절. 우리가 저에게 듣고 너에게 전하는 소식이 이것입니다. 곧 하나님은 빛이시라. 그에게는 어둠이 조금도 없으시니라. 만일 우리가 하나님과 사귐이 있다 하고 어둠 가운데 행하면 거짓말을 하고 진리를 행치 아니함이거니와. 한 극은 빛이요. 그리스도가 하나님을 우리에게 가져왔을 적에 무엇으로 온 것이죠? 진리로 왔습니다. 이해가 갑니까? 하나님은 사랑이시고 하나님은 빛이십니다. 그리스도는 성령이시라는 분으로서 우리 가운데 거하시고 은혜와 진리가 충만했습니다. 이제 우리는 이해할 수 있습니다. 이런 모든 것은 다 연결되어 있습니다. 우리는 이제 좀 더 전제할 필요가 있습니다. 주 예수요. 요한복음 8장. 여기 한 스토리가 있습니다. 한 여인이 있습니다. 간음하다가 잡힌 여인인 것입니다. 우리는 압니다. 사람인 우리는 거짓 윤리적인 것을 갖고 있습니다. 우리는 다른 사람에게 손가락질합니다. 그러나 우리 안에는 그런 음란한 생각을 합니다. 모든 더러움이 우리 안에 있을 수 있습니다. 그러나 다른 사람에게 손가락질합니다. 이 여인이 간음하다 잡혔습니다. 그때 모두가 손가락질했습니다. 3절. 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께서 말씀하시되 선생이여 이 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생님은 어떻게 말하겠나이까? 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험하려고 예수께서 함이라나 예수께서 몸을 굽히고 손가락으로 땅에 쓰시니 서기관들과 바리새인의 의도가 무엇이죠? 이런 어려운 문제를 두고 예수 앞에 이런 문제를 갖고 왔습니다. 그들은 예수를 정죄하기 원했던 것입니다. 예수가 그러면 모세 율법에 돌로 칠했으니까 그를 죽이자. 그렇다면 사랑이 없는 것입니다. 죽이지 말라. 불쌍하다. 그냥 놔둬라. 그러면은 율법을 범하는 것입니다. 힘들지 않습니까? 이리 가나 저리 가나 주님을 정죄할 것입니다. 그때 주님은 지혜로 충만하신 분이십니다. 길에 땅에다가 섰습니다. 9절. 저희가 이 말씀을 듣고 그전 7절
저희가 묻지를 마지 아니하시는지라. 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고, 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. Seja então o primeiro que lhe atire a pedra. Aí, tornando a inclinar-se, continua a escrever no chão. 그리고 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 누가 죄가 없습니까? 죄가 없으면 먼저 돌로 치라고 말했습니다. 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나가고, 어른들은 더 많은 죄가 있고 처리하지만 많은 죄들이 있습니다. 마지막까지 오직 예수와 그 가운데 섰던 여자만 남았더라. 모두가 다 아무도 없느냐? 한마디도 못하고 한 명 한 명 다 없어져 버렸습니다. 그때 예수께서 그 여인을 보고 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여, 너를 고소하던 그들이 어디에 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 그 여인이 답했습니다. 다들 대답하여 죄 없나이다. 예수께서 가라사대 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 이러한 예로서 12절이 우리에게 빛을 가져옵니다. 12절은 이렇게 말합니다. 예수께서 또 일러 가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻느니라. 같이 한번 읽어볼까요? 예수께서 또 일러 가라사대 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라. 형제님들은 여기서 보고 있습니까? 여기서 예수께서 두면 세상의 빛, 생명의 빛. 차이점이 무엇이죠? 거기 있는 모든 자들이 여자를 정죄하는 사람들이 주님을 드러내기 위해서 왔을지만 그때 예수께서는 일어나서 너희 가운데 죄가 없는 자가 먼저 돌을 들어 치라. 그리고 앉으셨습니다. 이러한 주님의 말씀이 세상에 비친 것입니다. 예수는 세상 빛을 가져오셨습니다. 그 여인을 정죄하던 사람들이 빛을 받았습니다. 깨달았습니다. 모두가 외식하는 자, 윤리적인 것을 말하지만은 다른 사람을 정죄하고, 그러나 자기 안에는 죄가 가득합니다. 그래서 그들은 세상 빛을 받게 된 것입니다. 성냥불, 작은 불을 하나로 할지라도 그들 마음 안에 있던 어둠들을 놀라게 했습니다. 비쳤습니다. 그리고 그들은 떠났습니다. 생명의 빛은 무엇입니까?
누가 생명의 빛을 얻었습니까? Para receber a luz da vida, irmão, tem uma condição. 생명의 빛을 받기 위해서는 한 조건이 있습니다. Quem me segue, 나를 따르는 자들은, quem me segue, 나를 não 따르는 자는 andará nas trevas, pelo 어둠에 contrário, 행하지 않고 terá 반대로 a luz da vida. 생명의 빛을 Nós 얻으리라. somos membro do corpo de Cristo. Nós somos 우리는 a 그리스도 igreja 몸의 do Senhor. 지체들입니다. Nessa era final, 우리들은 trabalhadores da 그리스도의 última hora, 교회요. nós 이 queremos seguir 마지막 o 시대 Senhor. 때 마지막 일꾼들로서 우리는 E 주님을 quem 쫓고 segue 있는 o 것입니다. Senhor, irmãos, 주님을 terá a 쫓는 자는 luz da vida. 생명의 빛을 얻게 Quem 됩니다. for obediente à palavra do Senhor, quem 주님의 말씀에 obediente à 순종하는 palavra 자, circula entre nós, irmãos, 말씀이 está 우리 가운데 recebendo a 흐르게끔 luz 하며 da vida. 그럴 적에 우리는 생명의 빛을 얻게 되는 것입니다. A única que permaneceu ali, irmãos, era a mulher. 거기에 유일하게 머문 여인은 사람은 여인이었습니다. Ninguém te 너를 condenou, 정죄하는 ninguém. 자가 어디 있느냐? 아무도 너를 정죄하지 않았느냐? 없었습니다. 다 갔습니다. 그 여자만이 남았습니다. 그 여자가 주님을 쫓는지는 모릅니다. 그래서 주님은 말합니다. 가서 더 이상 죄를 짓지 말라. 다른 말로 말해서 나를 쫓는 자가 되라는 것입니다. 나를 쫓으라. 그렇기 때문에 이렇게 우리는 주님을 쫓는 자들입니다. 우리는 생명의 빛을 얻기 원합니다. 고린도후서 4장. Versículo 4. 4절. Vou ler desde o versículo 3. Não, 3절부터 읽겠습니다. vou ler desde o versículo 1. 1절부터 읽겠습니다. Porque eu quero relacionar você 이러므로 com a profética. 나는 선지의 말씀과 이것을 연결시키기 원합니다. 이러므로 우리가 이 직분의 말씀이 긍휼하심을 입은 대로 낙심하지 아니하고 이에 숨은 부끄러운 일을 버리고 흑암에 있는 것입니다. 감춰진 것들, 부끄러운 일을 버리고 규율 가운데 행하지 아니하며 하나님의 말씀을 혼잡게 아니하고 우리는 규율을 행하지 않고 말씀을 혼잡게 하지 아니하고 오직 진리를 나타내므로 하나님 앞에서 각 사람의 양심에 따라 스스로 청구하노라. 진리를 나타내므로 오직 진리를 나타내므로 우리가 말하는 모든 것 그것은 진리를 나타내기 위함인 것입니다. 그 안에서 실제가 산출되기 위해서 실제가 그리스도의 모든 지체들 가운데 첨가되게 하기 위해서 쌓여지게 하기 위해서 우리는 다른 것을 말하지 않습니다. 오로지 진리만을 말합니다. 3절 만일 우리 복음이 가리었으면 망하는 자들에게 가려운 것이요 그 중에 이 세상 신이 믿지 아니하는 자들의 마음을 혼미케 하여 그리스도의 영광이 복음의 광채가 비치지 못하게 함이니 그리스도는 하나님의 형상이시니라. 사단은 눈을 막기 원합니다. 못 보게 합니다. 사람들로 하여금 빛을 못 보게끔 합니다. 빛은 그리스도의 영광의 복음 가운데 있습니다. 우리가 우리를 전파하는 것이 아니라 바울은 참된 사도는 자신을 전하지 않습니다. 자기 스스로의 사역을 하지 않습니다. 자기 스스로의 영광을 추구하지 않고 그들은 신실합니다. 메신저로서 하나님의 메시지를 전합니다. 그리고 그들은 예수 그리스도의 주 되신 것과 또 그를 위하여 우리가 너희들의 종된 것을 전파합니다. 하나님의 은혜로서 우리의 태도는 형제들 앞에서 우리는 종들입니다. 당신들을 섬기는 자들인 것입니다.
주님의 종이요 또한 형제들의 종들인 것입니다. 여기에는 계급이 없습니다. 나는 형제들보다 높은 위치에 있지 않습니다. 오로지 나는 형제들의 종일 뿐입니다. 그래서 바울은 종의 위치를 취했습니다. Versículo 5, não é isso? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, a Cristo 5절 우리가 우리를 e a nós 전파하는 것이 아니라 오직 그리스도 예수의 주되신 것과 또 예수를 위하여 porque Deus que disse 우리가 너희의 종된 것을 전파합니다. 6절 que das 어두운 데서 빛이 빛이라 하시던 그 하나님께서 a luz, ele mesmo 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 말씀을 아는 빛을 우리 마음에 비치셨느니라. iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 예수 그리스도의 얼굴에 있는 하나님의 영광을 아는 빛을 우리 마음에 Que 비치셨느니라. traz a luz 이러한 그리스도의 영광의 복음, 그것은 nossos corações. 우리 마음에 비치는 빛을 가져옵니다. 2 Coríntios 3:18. Que é essa luz da 고린도서 glória vai fazer? 3장 18절 18 diz assim, 이 todos nós 영광의 빛이 뭘 com o 행하죠? rosto 우리가 다 desvendado, 수건을 벗은 contemplando 얼굴로 como por espelho 걸어보는 것 a glória 같이 do Senhor, 주의 영광을 somos 보매 transformados de 저와 같은 glória 형상으로 em glória 화하여 na 영광으로 sua 영광에 própria 이르니 imagem, 곧 주의 como 영으로 do Senhor, 말미암음이라. o Espírito. Irmãos, essa é a luz da 형제들이요, vida que transforma. 이것이 바로 Quem vocês estão 생명의 percebendo essa coisa? 빛으로서 변화를 Isso é 가져옵니다. a palavra da vida. Que traz a 그리스도는 própria 생명의 vida eterna, 말씀이십니다. ele mesmo, até nós. E 영원한 nos 생명인 그분 põe 자신을 a 우리에게 palavra 가져옵니다. profética. 우리에게 뭘 통해서 오죠? 선자의 말씀을 통해서 옵니다. E 요한의 사역, introduziu nós, 그 말씀, membro do corpo de Cristo, 그리고 우리에게 na comunhão com os 그리스도 apóstolos. 몸의 지체인 E a 우리들에게 comunhão com os 사도들과의 apóstolos 교통으로 é 이끕니다. comunhão com o Pai, 사도들과의 com seu Filho 교통은 Jesus Cristo. 아버지와 Logo em seguida, 그 아들 nos 예수 그리스도의 introduz 교통인 것입니다. para nós não 그런 andarmos 다음에 mais 우리를 nas 빛으로 trevas, 이끕니다. 우리가 빛 가운데 행하기 위해서 어둠 죄 가운데 행해서는 안 되며 우리는 우리의 죄를 em 자백하고 amor, para não 그럴 적에 우리는 또한 사랑 가운데 행하게 됩니다. odiando uns aos outros, né? 서로 Irmãos, 서로 미워하고 증오하며 살질 않습니다. quem vai nos fazer realmente 누가 이러한 일을 andar no 행합니까? amor? 누가 빛 가운데 행하며 사랑 가운데 행하죠? É a palavra que é vida 바로 말씀인 것입니다. e a vida que traz a luz 생명이신 e a 말씀, luz que traz o amor. 그리고 이 생명은 우리에게 빛을 가져옵니다. 이 빛은 우리에게 사랑을 가져옵니다. 이것은 기묘하게 좋지 않습니까? Essa luz não só é a luz do mundo, 그래서 이 mas essa 빛이 luz é a luz da vida. 세상의 빛뿐만 아니라 Essa luz da vida traz o quê? A luz da glória de 이건 Cristo. 또한 생명의 말씀인 것입니다. Estamos o quê? Através 이 da 생명의 luz 말씀이 da 뭘 palavra, 가져오죠? a palavra 바로 correndo entre 그리스도의 nós, 영광을 está 가져옵니다. circulando entre nós, irmãos, 우리가 o 말씀 안에 evangelho da luz, da 잠기며 glória de 이 Cristo. 말씀이 우리 가운데 흐르며 E quanto mais 이 circula 말씀이 o evangelho da luz, da glória de Cristo, irmãos, 하나님의 mais 영광을 estamos 가져오는 sendo transformados 복음인 de 것입니다. glória em glória. 그리스도의 영광의 빛이 올 적에 우리는 더욱더 변화를 받습니다. 영광과 영광 가운데 변화를 받게 되는 것입니다. 이제 우리는 영광과 영광 가운데 변화를 받고 있습니다. 그분의 형상을 향하여 닮아가는 것입니다. 주님이 이러한 일을 행하고 있습니다. 그렇기 때문에 교회가 필요합니다. 이제 우리는 창세기 1장으로 갈까요? 나는 아직도 지난주 5번째 메시지에서 나오지 못했습니다. 이걸 어저께 다 지금까지 교통한 걸 어저께 교통하기 원했지만은 지금 하고 있습니다. 창세기 1장 3절 하나님이 가라사대 빛이 있으라 하시매 빛이 있었고. 얼마나 하나님이 능력이 있습니까? 하나님은 행하실 필요가 없었습니다. 그의 손으로서 많은 걸 창조하기 위해서 많은 일을 할 필요가 없었습니다. 창조하는 것은 그분의 말씀인 것입니다. 우리 아버지 하나님께서는
입만 여시면 됩니다. 그분이 입을 열 적에 아들이 나갑니다. 말씀이 나갑니다. 말씀이 나갈 적에 하나님의 일은 이루어집니다. 그분의 갈망대로 이루어집니다. 그래서 하나님이 입을 열어서 빛이 있으라며 빛이 있었습니다. 그 빛이 하나님의 보시기에 좋았더라. 하나님이 빛과 어둠을 나눠사 빛을 낮이라 칭하시고 어둠을 밤이라 칭하시니라. 저녁이 되며 아침이 되니 이는 첫째 날이더라. 이것이 첫째 날입니다. 그래서 하나님은 빛을 창조하셨습니다. 하나님이 빛을 창조하셨습니다. 11절은 말합니다. 이것은 세 번째 날의 일인 것입니다. 하나님이 가라사대 땅의 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매를 맺는 과실을 내라 하심에 그대로 되어 3일째 땅이 이러한 것들을 산출해냈습니다. 왜 네 번째 날 하나님이 첫 번째 날의 빛을 창조했다면 14절에 또 빛을 창조하죠. 하나님이 가라사대 하나님의 궁창에 광명이 있어 주야를 나누게 하라. 또 그 광명으로 하여 첫 번째 날에 이런 일을 행하지 않았습니까? 광명으로 하여 징조와 사시와 일자와 연한이 이루라. 또 그 광명이 하늘의 궁창에 있어 땅을 빛이라 하심에 그대로 되니라. 첫 번째 날의 빛과 여기 네 번째 날의 빛의 차이점이 무엇입니까? 첫 번째 날의 빛은 그것은 일반적인 빛, 비추기 위함인 그러한 빛인 것입니다. 그러나 그 빛의 원천은 우리가 모릅니다. 그것은 일반적인 빛입니다. 퍼져 있는 빛입니다. 그래서 이 빛이 생명을 지탱합니다. 그 아주 좀 더 초보적인 생명들, 그것은 풀과 나무와 그러나 더 높은 생명을 유지하기 위해서는 태양이 필요합니다. 달이 필요합니다. 별들이 필요합니다. 이해가 갑니까? 그렇기 때문에 네 번째 날의 빛은 첫 번째 날의 빛을 보충하며 완성시킵니다. 내가 이걸 설명하기가 쉽지가 않습니다. 첫 번째 날의 빛은 세상의 빛과도 같습니다. 그렇게 그 여인을 정죄하는 자를 비치는 그러한 빛과도 같습니다. 그들이 생각하는 것처럼 그들이 윤리적이지 못하다는 것을 빛비침 받게 된 것입니다. 세상 빛이죠. 네 번째 날의 빛은 생명의 빛인 것입니다. 그것은 생명을 자라게 합니다. 무르익게 합니다. 하나님의 뜻을 행하게끔 합니다. 실제를 가져옵니다. 은혜와 진리를 가져옵니다. 실제를 가져옵니다. 그래서 나는 표현적으로 설명하기 원합니다. 얼마나 많은 크리스찬들이 윤리적인 법에 의해서 살고 있죠. 거의 대부분이 그런 삶을 살고 있습니다. 그렇지 않습니까? 그리고 성경책이 그들에게는 뭔가 도덕적이고 윤리적인 책인 것입니다. 하나의 우리를 인도하는 이거는 성서적이다. 이건 성서적이 아니다. 이건 성서적이다. 성경이 하나의 율법과 도덕을 기준을 잡아주는 책으로 해야 합니다. 그러나 성경은 이것뿐만 아니라 그렇습니다. 하나님 말씀이 세상의 빛으로서는 좋습니다. 잘못된 많은 것들을 드러냅니다. 성경은
세상의 빛과도 같이 첫 번째 날의 빛과도 같이 비칩니다. 그러나 하나님이 원하시는 대로 하나님의 뜻을 이루기 위해서 생명이 산출되기 위해서는 네 번째 날의 빛이 필요한 것입니다. 갈라디아서 하나님이여 나에게 지혜를 주셔서 형제들에게 잘 설명할 수 있게끔 해주시기 바랍니다. 갈라디아서 3장 23절 믿음이 오기 전에 우리가 율법 아래 매인받고 계시될 믿음의 때까지 갇혔느니라. 이같이 율법이 우리를 그리스도에게로 인도하는 모학 선생이 되어 우리로 하여금 믿음으로 말미암아 의롭다함을 얻게 하려 함이니라. 그러나 믿음이 온 후에는 우리가 모학 선생 아래에 있지 아니하도다. 너희가 다 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 하나님의 아들이 되었으니. 내가 형제들에게 보기 원하는 것이 이해했습니까? 그리스도가 오기 전에는 하나님은 아브라함의 후손을 부르셨습니다. 이 땅에서 그의 백성으로 부르신 것입니다. 그리고 하나님은 이 백성을 불러서 십계명을 주었습니다. 그리고 율법을 줬습니다. 그렇기 때문에 이 십계명은 그리고 주어진 그 율법은 그들에게 하나님 백성을 지키는 모학 선생, 이러한 모든 것은 앞으로 올 것에 대한 그림자였습니다. 그래서 율법은 이스라엘 백성을 돌보기 위해서, 지키기 위해서 첫 번째 날의 빛 가운데에서, 그러나 그리스도가 왔을 적에 네 번째 날의 빛이 온 것입니다. 참된 몸이 생겼습니다. 그래서 첫 번째 날의 그 기간 동안 사람은 율법이 하나의 그 도덕적으로 인도하는 그러한 기준책이었습니다. 이걸 행하지 말라, 이걸 행하라. 그뿐만 아니라 이스라엘 백성은 하나님의 마음을 이해하지 못했기 때문에 죽은 종교로 떨어졌습니다. 사실은 하나님이 그들이 하나님을 추구하기를 원했습니다. 그런 율법 가운데에서 살아있는 하나님을 추구하기 원했던 것입니다. 그러나 그들은 종교적인 그 규례에 떨어졌습니다. 법칙에 떨어졌습니다. 오늘날에도 얼마나 많은 크리스찬들이 이런 삶을 삽니까? 당신과 나도 이런 데 포함되어 있는지도 모릅니다. 그렇지 않습니까? 이건 옳지 않다. 저건 옳지 않다. 내가 이걸 해야 된다. 저걸 해서는 안 된다. 형제들이요, 바울이 로마서 7장에서 말하는 것처럼 나는 죄를 져서는 안 되고 이거 하자는 안 되지만은 오호라 나는 공고한 차로다. 누가 이 죽음의 몸에서 나를 건져내리라. 선을 행하기 원하는 자는 내가 행하지 않고 행해서는 안 되는 악을 내가 행하는도다. 참으로 나는 가련한 자다. 그렇게 말하지 않았습니까? 우리는 빛이 있고 뭘 해서는 내가 안 되는 걸 알고 있지만은 할 수 있는 능력이 우리가 없습니다. 나를 비추는 빛으로 충분하지 않고 힘이 필요한 것입니다. 이게 힘이 필요합니다. 그렇기 때문에 우리에게는 생명의 빛이 필요합니다. 나를 오해하지 마십시오. 그래서 나는 말합니다. 외부적인 그러한 가르침은 사람을 변화시키지 못합니다. 부부들을 위한 가르침, 성경을 읽고
남편들아 아내를 사랑하라. 아내여 남편에게 순종하라. 누가 그걸 모릅니까? 그런 어떤 상황에서 그걸 이루지 못합니다. 내 남편이 이 모양인데 나는 순종할 수가 없다. 나는 순종할 수가 없다. 내 아내도 이런 상태니까 아내도 견디지 못하겠다. 누가 빛의 실제를 가져옵니까? 생명의 빛인 것입니다. 그렇기 때문에 그렇습니다. 우리가 부부끼리 모여서 교통할 수 있습니다. 그러나 가르침뿐만 아니라 말씀 안에 잠길 필요가 있습니다. 같이 부부를 돕는 것은 그것은 선자의 말씀으로 들어가게 하는 것입니다. 말씀이 피처럼 흐르게끔 할 필요가 있습니다. 이러한 말씀이 실체를 가져옵니다. 이 말씀이 생명을 가져옵니다. 이 말씀이 우리가 서로서로를 사랑할 수 있는 힘을 가져오게 됩니다. 내가 저 형제자매들을 사랑할 수 없지만은 이런 말씀이 흐를 적에 나도 모르게 그 형제를 사랑하게 됩니다. 내 능력이 아닙니다. 어떠한 법칙이 아닙니다. 바로 생명의 빛인 것입니다. 그렇기 때문에 우리 주 예수께서 누가복음 1장에 말씀하셨습니다. 예수께서 오셨을 적에 세례 요한의 아버지 스가랴가 예언했습니다. 76절 세례 요한에서 한 것입니다. 이 아이여 내가 지극히 높으신 이의 선구자라 일컬음을 받고 주 앞에 앞서가서 그 길을 예비하여 주의 백성에게 그 제 사함으로 말미암은 구원을 알게 하리니 이는 우리 하나님의 긍휼을 인함이라. 이로써 듣는 해가 위로부터 우리에게 임하여 어둠과 죽음의 그늘에 앉은 자에게 비추고 우리 발을 평강의 길로 인도하시니라. 먼저 예언했습니다. 태어나기 전에 그가 어떻게 된다는 얘기죠? 바로 하나님 자신을 우리를 방문하시는 하나님. 그것은 돋는 해가 위로부터 우리에게 임하는 것처럼 네 번째 해는 해로 옵니다. 이 해는 그리스도에 있습니다. 그리스도가 오실 적에 네 번째 날의 빛이 온 것입니다. 태양은 그리스도요 이 땅에 오셨습니다. 하나님이 사람을 하셨습니다. 태양이 왔을 적에 달이 함께 옵니다. 교회가 온 것입니다. 교회는 달로서 스스로의 빛이 있지 않습니다. 교회는 태양을 의존합니다. 빛이 계서 태양이 필요합니다. 교회는 그리스도의 빛을 반사합니다. 그리스도는 태양입니다. 교회는 달입니다. 그리고 별들은 메신저들입니다. 신실하게 하나님 메시지를 전하는 자들인 것입니다. 내가 닿기로 하는데 이해가 갑니까? 바로 우리 가운데 생명의 빛이 역사할 때가 되었다는 것입니다. 그렇기 때문에 첫 번째 날 빛 가운데만 머물지 마십시오. 성경책이 당신의 어떤 도덕적인 책으로만 대하고 네 번째 날로 가십시오. 그리스도 몸의 실제 안으로 들어가시기 바랍니다. 교회는 태양을 누립니다. 태양으로부터 말씀이 오기를 기다립니다. 모든 빛, 광과 공급이 주어짐으로써 자랄 수 있게 되는 것입니다.
달은 스스로 아무것도 없습니다. 교회는 스스로 아무것도 없습니다. 교회는 태양에 달려 있습니다. 당신의 능력이 하나님을 도와서 교회를 도움을 준다고 생각하지 마십시오. 교회는 태양만 의존합니다. 고린도후서 3장 우리가 뭘 생각할 수 있는 능력이 마치 우리로부터 뭐가 시작되는 것처럼 우리는 아무것도 없습니다. 모든 것이 태양에 달려 있습니다. 다른 말로 말해서 이 말씀은 우리에게 빛을 가져오며 말씀은 우리에게 생명을 가져옵니다. 사랑을 가져옵니다. 주 예수여. 나는 이제 끝내기 원합니다. 하나님은 우리를 끄집어내기 원하십니다. 이 흑암의 삶으로부터 끄집어내기 원하고 이러한 거짓 도덕성, 다른 일을 안 좋다고 말하고 그러나 우리는 빛 가운데 행합시다. 우리에게 힘을 줄 수 있는 것은 빛 가운데 살 수 있게끔 하는 것은 바로 이 빛인 것입니다. 이 말씀은 우리에게 빛을 가져오며 생명이 또한 우리에게 빛입니다. 우리를 흑암으로부터 나오게 합니다. 하나님의 은혜로서 2017년, 18년부터 하나님은 우리에게 말씀을 전하십니다. 우리가 흥분함과 포함시킴과 그러한 말씀을 통해서 변화가 시작되었습니다. 그리스도의 에스플랑킹을 우리가 교통했고 그 전까지 우리는 첫 번째 빛 가운데 있었지만 서로 경쟁하며 드러내고 우리 가운데 분위기가 아직 분위기 않는 분위기요. 우리가 서로를 넘어뜨리고 시기하고 비판하는 그런 분위기였습니다. 그러나 하나님의 은혜로서 2017년, 18년이 다음에 그러한 것이 수그러들고 그리스도의 연민의 마음, 콤파이션, 선자의 말씀과 함께 이러한 실제가 우리에게 오기 시작합니다. 우리는 진리를 얻기 시작합니다. 하나님은 에베소 서신을 통해서 우리에게 보여주는 것이 은혜의 강이 우리를 통해서 흐른다는 것을 보여주었습니다. 우리가 이러한 은혜의 강을 흐르게끔 하는 통로로서 길로 나가서 복음을 전하고 권세의 일을 행하며 사람들을 교회로 데려오고 우리가 돌보는 그 물망을 치고 교회 가운데에서 우리가 새로운 사람들을 영접합니다. 우리는 이러한 흐름 가운데 있습니다. 빛의 생명의 빛이 우리 가운데 흐르고 있습니다. 청소년들과 이제는 사춘기 아이들과 어린 아이들까지도 이제 그들이 확장하고 있습니다. 집회 30분 전에 동네에 나가서 새로운 사람들을 15명, 20명을 데리고 옵니다. 어떤 교회에서 사춘기 아이들이 그들을 오후에 나가서 복음을 전했고 새로운 사람들을 데리고 왔는데 그리고 의자를 준비하고 책임 형제가 말했습니다. 그 의자를 준비하는데 형제들 숫자가 그렇게 많지 않다. 의자를 많이 준비할 필요가 없다. 그러나 믿음으로. 그러나 그날 그 의자가 꽉 찼습니다. 성령의 역사하심으로써 우리의 스토리는 변하고 있습니다. 다른 스토리입니다. 앞으로 더 많이 변할 것입니다. 이러한 모든 것이 왜 그렇죠? 우리 가운데 말씀이 흐르기 때문인 것입니다. 우리가 교통 가운데 들어갑니다. 사도와의 교통이요. 아버지와 아들과 예수 그리스도와의 교통인 것입니다. 그리고 생명의 빛이 우리 가운데 역사하고 있습니다. 은혜가 충만하며 실제가 충만합니다. 이제 우리는 실제로 하나님의 실제로 지어지고 있고 자동적으로 우리 가운데에서 사랑이 산출됩니다. 우리 안에 있는 증오가 사랑으로 바뀌어집니다. 우리가 서로 사랑하게 됩니다.
사랑의 전을 짜기 시작합니다. 궁극적으로 어떠한 일이 일어나죠? 하나님이 실제적으로 참된 그 사랑의 그물과 천이 짜지고 건축되고 하나님의 나라가 자동적으로 이 땅에 올 것입니다. 나는 천년 동안 주님과 함께 왕 노릇하기를 원합니다. 이러한 방식으로 생명의 빛이 그리스도의 영광에 비친 것입니다. 그리스도 안에 있습니다. 이것이 우리를 변화시킵니다. 우리는 변화를 받고 있습니다. 영광에서 영광으로 변하고 있습니다. 어떠한 해서는 되고 안 되는 그러한 법칙, 규례, 이것으로 되는 것이 아니라 생명으로 우리에게 하나님의 실제를 가져옵니다. 우리는 변화를 받고 주님의 영광 안으로 들어가게 됩니다. 하나님의 영광과 하나가 됩니다. 주 예수여, 참으로 우리의 미래는 밝습니다. 영광스럽습니다. 당신의 미래는 영광스럽습니다. 그렇기 때문에 우리가 벽에서 나옵시다. 뒤쪽으로 우리가 갑시다. 그 다음에 그 일에 함께 참석하지 마십시오. 우리가 말씀을 받고 이 생명을 살고 그럴 적에 우리는 태양의 중요성과 달과 별의 중요성을 보게 될 것입니다. 태양이 있기 전에는 교회 생활이 있을 수가 없습니다. 그러나 그리스도가 오셨고 죽으시고 교회를 산출하셨습니다. 오늘 우리는 달을 가질 수 있습니다. 달이 있다는 것은 피가 흐른다는 것입니다. 생명이 충만한 말씀이 우리 가운데 흐르고 있습니다. 피처럼 생명처럼 흐릅니다. 그리고 하나님의 뜻을 이루고 있습니다. 주님이 형제들을 축복하시기 바랍니다.